se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen, duh na mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Ljubov ta tvoja me obleva, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, tatko moj, se moje, tvoje. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram za sve, za tvojata ljubav, za tvojata milost, što me sozdade po Božijot obraz me sozdade, što mi duh na duh životen od dušata, da stanam živa duša. Ti blagodaram što me nauči da prostuvam, da se molam, da ljubam. Ti blagodaram što mi dade darna vera, da poveruvam u tvoj jedinoroden sin, Isus Hristos, moj Gospod i Spasitelj. Pišano je, Isus, bez mene ne možete da napravite ništo. I istina, tatko moj, u ime to na Isus te molam uvije slova deneska, da bi dat živi slova, da bi dat slova ispolniti sa tvojata ljubav, so sila od ozgora, da bi dat duh i život, kako što je pišano slovo, to što vi gi dada se duh i život, i da go doprac onoj koji ima potreba od tvojata ljubav, site onije koji će gi otvorat srcata, site onije što se bedni po duh, zašto se blaženi bednite po duh, blaženi se bednite po duh, zašto tijeke se nasitat. Da gi doprat onije koji saka da go išisat svojeto srce zarad te bidat, tatko moj, po ime to na Isusa. Deneska zboruvame za prvo se ulunjanite, bidejki taka i postapuvate so site brakja. Prvo se ulunjanite 4. glava, po cela Makedonija. Po cela Makedonija. Nije deneski imam jedna Makedonija koja je poddelena. Ja narekuvati jabolko na razdor od satanski krug da ve raskara. Od čovek od njemu je teško da mrazi, da osuduva, da potisnuva, da vladaje. Teško mu je da ljubi. Torej zaprašajte se što se slučuva vo vas, što je to što ne vi dozvolува da ljubite. Zašto Adam nego posluša Bog i jadеше od drvota na poznaнието на доброто и злото. A dobro mu beše kažano, od site drva jadi, samo to drvo ne jadi, zašto ki umrete. Zašto je posluša ženata i zmijata koji se vnatre vo nego, osjekoga od nas ima po jedna žena i po jedna zmija. Telesната природа ženata, zmijata, to što vi je sakate, a ne Bog što saka. Principot na Isus Hristos, ne kako što sakam jas. Čašata je gorka, no moram da ispijem, neka bide voljata tvoja. I usorno da se grižite, da živejete mirno, apostol Pavle, da si je izvršuvate собствената работа, pazete i da rabotite so svoji race, kako što vi zapovedavme. To je zborova za mir so Bog, mirot svoj vi go dava na jedan stih Isus Hristos, Sinot jedinorodni od Bog, koji sleze, gi zema site naši bolki, bolesti i stradanje, gi zema grevovite na sveto, dade otplata za grevot. Smrt, platата za grevot je smrt.
Тој умре на крстот и по третиот ден воскресна. Отецот го воскресна, зашто живееше во него, зашто беше исполнет со неговата љубов, зашто остана во законот на љубовта. Зашто е тешко да се љубат луѓето, да постапувате честно спрема на дворешните, тие што не се како вас, и да не зависите од никого. Да не зависите од никого освен од Бог Отецот Исуса Христа. Господи Исусе Христе, без Тебе не можам да направам ништо, но со Тебе можам да направам се, сакам да го направам тоа се со Тебе. Господи Исусе Христе. Браќа, не сакаме да бидете во незнаење за оние кои се упокоени. Ние гледаме денеска во Македонија посебно култ кон умрени, одење на гробишта, плачење, раздавање храна, кој е антички македонски адет, внесен во христијанството за време на цар Константин, кој го воил христијанството за религија на неговата империја, земно царство. Браќа, не сакаме да бидете незнаење за оние кои се упокоени, да не тажите како и другите што немаат надеж, зашто смрт нема. Исус ја победи смртта. Го оставаме земното тело, телото кое е земја и во земја ќе се врати, и душата заедно со духот, самиот живот од Бог оди на суд, да духот негов, како што вели, да биде спасен. Зашто ако веруваме дека Исус умре, зборувам за христијаните, и воскресна, така Бог и упокоените преку Исус умрените ќе ги доведе до Него. Видете, душата не ви припаѓа вам, му припаѓа на Исус, односно на Бог Отецот. Нашите деца, сопрузи, роднини, мајки, татковци, тоа се души кои ми припаѓаат на Отец. Ние зборуваме за припадност. Два типа на припадност има. Едната е на Исус Христос и на Бог Отецот. Знаете дека он Господар му предавате во Негово владение. Значи, не како што сакам јас, не како што сакаш ти, тоа е сатанско. Како што сакаше Адам да јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, како вавилонците што сакаат да изградат, да се искачат највисоко, да изградат кула, да се создадат со собствено име, не ја бара својата слава, туку славата на оној што го пратил. Така сатаната падна, беше светлоносецот, ќе се искачам највисоко, значи не својата слава. Значи така Бог и упокоените преку Исус ќе ги доведе кај Него. Ако знаеме дека Исус, ако веруваме во Исус, зашто да тажиме за умрените? Тој завршил со својот земен живот, кој е краток, и тука сме на дошколување да научиме да љубиме, од нељубов да станеме љубов. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господ. Што се тоа живите? Имате живот во Исус Христос и смрт. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Мртви луѓе, а живи. Генерацијски гледаш, остареле веќе немаат надеж. Немаат надеж, замислете. А Исус слезе, ја пролеа својата крв и му вели: дојдете при мене сите изморени, обременети, јас ќе ви успокојам, но тие не го слушаат. Со очи не гледаат, со уши не слушаат и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам, вели Исус. Бидејќи сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. Тој збори за второто Христово пришествие. Второто пришествие, зашто Исус ќе дојде да ги одбере овците од козите, да го одбере житото од каколот. Тие што се негови ќе воскреснат со Него, и потоа ние што сме останале живи заедно со Него ќе бидеме грабнати на облаците од канџите на сатаната, оттргнати, за да се сретнеме со Господ во воздухот, зашто земјата владее сатанат, бидејќи сатанат и неговите демони се фрлени по поразот од архангел Михаел на земјата. Пишано е тоа во Откровение на Јован Богослов. Ќе бидеме грабнати за да се сретнеме со Господ, Отецот Бог, во воздухот, така секогаш ќе бидеме со Господ. Па затоа утешувајте се еден со друг со тие зборови. А за времињата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пише. Луѓето викаат вака ќе биде, така ќе биде, вака ќе биде после смртта, ќе има вечен оган, нема да има ова ќе биде, тоа ќе биде. Убаво е пишано, не се грижете за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето зло. Велите, утре ќе одиме во оној град во Јаков, ќе направиме тоа и тоа. Наместо да кажете, ако сака Господ, ќе биде така и така.
ako saka Gospod. Znači, ne kako što sakam jas, tuko neka bide voljata Tvoja, Tatko moj, te sakam Gospod Isuse Hriste. Бидејќи многу знаете дека Господ ќе дојде како крадец во ноќно време. Може би и несоодветен предмет од Господ нема што да краде. Тој се создал, се стана преку Него во Јован и ништо без Него не стана. Се е настанато од Него. Ова што се случува на земјата е еден процес. Едно училиште за љубов, краткотраен миг во кој вие треба да изберете љубов Исус, да се оттргнете од сатанската природа, од себељубие, од нељубов, од духот на Антихристот. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадено ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегаат. Зборува за второто Христово пришествие. Вие гледате дека светот полека се урива, дека светот оди кон крај, се растура семејството. Се случува Армагедонот во Македонија, се негира македонскиот народ, те негира поимот човек, да те натераат да влезеш во сатански круг и да убиваш како евреите што убиваат и се борат и ја враќаат назад земјата, така и македонците. Но вие, браќа, не сте во темнина, не сте во темнина. И темнината, и светлината, и темнината не ја опфати светлината во битие. Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да може да ве затече како крадец. Бидејќи сите вие сте синови на светлината. Синови на светлината и синови на денот треба да бидете, ако останете во Исусовата љубов, ако постапувате како Исус. Ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. И така да не спиеме како другите, туку да бидеме будни и трезни. Господ ни праќа луѓе кои имаат потреба од нас, ним сведочиме. А ние ќе речеме, чекај Господе, што ми го праќаш сега, ме нервира. Долго трпеливост, милост сакам, вели Исус, а не жртви. Неговата милост е вечна. Милоста Господова Он е добар и милоста Негова е вечна. Повторено многу пати во псалмите, ние зборуваме за милост сакам, а не жртви. Зашто оние што спијат, слава Ти, Господи Исусе Христе, Те сакам, Христосе, Ти благодарам, Исус, овде сум во Неапори. Арахтисим бирама на рама на хандела, и Те молам и за грчкиот народ и за нивните водачи, да не ги негират македонците како христијани, да се покајат, да живееме, да ги отвориме границите, да живееме како браќи и пријатели. Не може христијанин да негира христијанин. Тоа не е во Исус. Така не правеше Исус. Тогаш ти лажеш, Исус не може да лаже. Зашто оние што спијат, но ќе спијат, и оние што се опиваат, но ќе се опиваат, живеат во темнина. Народот што седеше во мрак, виде голема светлина. Тоа е Исус. И на оние што седеа во сенка смртна, им зборуваше, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Ние пак како синови на денот ќе бидеме трезни и облечени во оклопот на верата. Вера во Исус Христос, се му предавам нему, нема зашто да се грижам. Облечени во оклопот на верата и љубовта, и шлемот и надежта за спасение, да се облечеш во љубов, добра категорија. Како што Исус ги љубеше сите, така и ти треба да ги љубиш сите. Кога не можеш да љубиш некого, направи два чекора и кажи: Исусе, не можам без Тебе, но со Тебе можам да направам се, сакам да го направам тоа се со Тебе, да ја надвладеам состојбата, да го љубам непријателот свој, да го благословувам оној што ме мрази, да се молам за оној што ме навредува и гони, да бидам син на светлината, син Божји, синови на денот. Зашто Бог не определи за гнев. Не определи да се осудуваме, не судете за да не бидете судени. Принципот на Исус Христос, Исус никого не осуди, зашто кога осудувате, вие се осудувате себе си, бидејќи сте вие сите дел од целината, сите паднати на земјата, сите што сме отелотворени во луѓе, сме синови Божји, односно синови човечки, поранешни синови Божји, и сега сме синови човечки, треба да се вратиме во синови Божји. Тоа значи нашата природа, што е базична нељубов, да се претопи во љубовта. Зашто Бог не определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос. Значи да се облечеме во оклопот на верата и љубовта, да се облечеме во вера во Исус. Се надеваме, кој живее под закрилата на Севишниот Бог, тој пребива во домот на Неговиот Отец, се вели во еден псалм.
znači koji umre za nas. Pazite, Isus dojde, Otec od nebesen, koji prebiva vo nego i umre za sjekoga od nas, a nas za to uopšte ne dopire, ne znajeme, ili ne sme slušnale, ili sme slušnali i продолжуваме да си се сакаме самите себе, да си ја сакаме душата своја, да постапуваме како што ние мислиме, се уште јадеме од дрвото на познанието, на доброто и на злото. И Бог му вели на Адам стана како еден од нас, јадеше од дрвото на познанието, на доброто и на злото. И сега луѓето уште јадат, се уште јадат од тоа дрво, изборуваат вавилонски јазик, градат кули вавилонски да се стекнат со собствено име, сакаат како сатаната да се искачат највисоко. Исус дојде најдолу во најдолните предели на земјата, во оваа долина на сенка смртна, дојде да ги земе вашите греови и ве повикува: дојдете при мене сите, изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Дали ви недостасува Исусовиот спокој? Поради тоа утешувајте се меѓу себе. Пазете, утешувајте се меѓу себе. Тоа е заповед, односно поука за христијаните. Утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг. Да се љубите меѓу себе. Колку е тешко да љубиш, брате и пријателе. Ако ти е тешко да љубиш и те нервираат првим блиските околу тебе, твоето семејство, помоли го Исус да ти го отвори срцето за љубов. Отвори му го срцето да дојде со Духот, со Отецот, да живеат во твоето срце, да ти покажат, да те научат да љубиш, бидејќи ти не умееш да љубиш. И ве молам, браќа, да ги уважувате оние кои се трудеа меѓу вас и ве водат во Господ, ве водат по Господ. Што значи да врвиш по Исус, да бидеш христијанин, значи да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, волјата на Отецот да биде во тебе, не како што сакаш ти како Исус, никого да не осудиш и да служиш, да им ги миеш нозете на луѓето, метафорично кажано, да ги љубиш сите, да им служиш на сите кои имаат потреба, и кон нив уважувајте се и ве водат во Господ и оние кои ве утешуваат, утешителот, Духот на вистината, и кон нив да имате преголема, голема Исусова љубов, би рекол јас, заради нивното дело на љубовта. Живејте во мир меѓу себе. Еве ги упатствата што значи еден христијанин, а вие ако препознаете дека сте во таа црква, дека сте таков христијанин, тогаш сте во Исуса Христа. Живејте во мир меѓу себе. Луѓето не живеат во мир, црквите не се сакаат, не се љубат. Видете што се случува на Македонскиот полуостров. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните. Тој зборува за луѓе во црквите и за надвор. Поучувајте ги неуредните. Утешувајте ги малодушните. Подкрепувајте ги слабите и бидете долготрпеливи кон сите. Тоа е христијанин. Познавате ли такви христијани во вашата црква? Значи, живејте во мир меѓу себе. Поучувајте ги неуредните. Не ги осудувајте, поучувајте ги. Утешувајте ги малодушните и тие не ги карајте. Не ги оставајте сами. Утешувајте ги, поучувајте ги, подкрепувајте ги слабите. И бидете долготрпеливи, мојот Бог. Долго не чека да се покаеме кон сите, замислете. Не само во црквите. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, зашто се она што го правите кон другите ќе ви се прави вам. Тоа е законот кога сте надвор од Исус Христос, како ќе го наречете вие. Тоа е Божиот закон, старозаветен закон, око за око, зап за зап, за да научите дека вие сте заедно со сите. Вие сте дел од целината. Исус е главата на црквата. Тој е умот, волјата негова, а вие сте своите тела, сте богугодни жртви во љубов и во служење. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш барајте добро еден на друг во црквата и на сите. Така се молам и за овие, за грците да не ги рад македонците, за грчките политици, за бугарските политичари, за албанците, за србите, за НАТО, за Европска Унија. Сета оваа сатанска пизма која шират на омраза на македонскиот полуостров, кај што сакаат да го сменат името на македонскиот народ.
Бог ги дава имињата на народите. Тој ги запиша македонците во ова живо слово, тоа не може да се избрише. Само ќе ги победат народите, своите народи, политичарите, слепите водачи, во сатански круг на образата и потоа народот ќе отплаке и ќе се мачи. Народот ќе отплаке и ќе се мачи. Барајте добро еден на друг и на сите. Радувајте се секогаш. Слава ти, Господи Исусе Христе. Молете се постојано. Радувајте се секогаш. За се. Молете се постојано. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја. Се што доаѓа, благодарете. Фала ти, Господи Исусе Христе, што ми даваш сила да врвам во овој свет. Без тебе не можам да направам ништо. Но со тебе можам да направам се. Сакам да го направам тоа се со тебе, Татко мој, Исусе. Можеш и ти, браќа и пријателе, прави и ти така, врви по мене. Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус. Значи, во Христос Исус спрема вас. Почетна позиција на христијанин постојано да размислува како постапуваше Исус и тој да постапува така. Прави и ти така. Значи, како правеше Исус, така треба да правиме ние. Затоа е тој дојден на земјата. Значи, Бог го испраќа својот син, единороден син, во кого пребива тој со сета негова полнота, значи целата крајната точка, крајната дестинација, каде треба да стигнеме е Исус, односно Отецот Небесен, да пребива во нас по потполна зрелост на Христос, како што во Христос, во љубов да пребива, ние да се претопиме во љубов, во оган, во пламен. Мојот Бог е оган што согорува, што не изгаснува, оган на љубовта. Не гаснете го духот. Пазете, не гаснете го духот. Значи, духот е едно пламенче, го дувна во душата, дух животен, секому од нас. Ние дувна дух животен во душата и душата станата жива душа. Без живата душа без духот на Отецот, кој е отргнат од него. Значи, зрнце љубов, пламенче љубов, кандилце кој гори во вашето срце. И тоа треба да се расплати, не гаснете го духот. Како се гасне духот? Па еве, ова, кога не живеете во мир меѓу себе, кога не ги поучувате неуредните, него ги осудувате, кога не ги утешувате малодушните, ги оставате, кога не ги подкрепувате слабите, ги оставате и нив, кога не сте долго трпеливи, се лутите брву кон сите, кога враќате зло за зло, кога не барате добро еден на друг, му мислиш лошо на тој што не е како тебе, кога не се радувате, кога не се молите постојано, кога не благодарите за се за Господ што сте живи и здрави, што си исправени, на луѓе болни лежат и умираат, пострадале со телото, Господ им дава, кои имаат силно его и силна себељубие во душата, им дава можност да се покајат. Тогаш го гаснете духот. Духот е пламенче на љубов кој гори во вас, кој треба да се расплонти, да дојде духот на нашиот Отец над вас, да го раздува како пламени јазици, да го запали пламенот, да изгори се во вас што не е од Бог. Сета нељубов, сета нечистотија, сето зло што е во вас, паднатата природа на Сатанас. Знаете што вашата душа во телото, заедно со духот на Отецот, е како птичка во кафез, се удира од едната страна на другата на кафезот. Кога ќе замине од овој свет, како што рече тој за упокоените, да не тажите, таа оди на суд пред Бог. Ако е чиста и светла, оди во љубов, во Божјото царство на небесата, ако не паѓа повторно во некој ендек, во некој дно, поминува низ оган, делата негови ќе изгорат за самиот тој да биде спасен, та духот негов. Има во Коринтијаните, некаде каде што апостол Павле во духот на нашиот Отец разјаснуваше што значи не гаснете го духот. Значи, ако не ги правите сите овие работи, ако не пребивате во љубов, го гаснете духот. Пророштвата не ги омаловажувајте. Има луѓе читаат пророштва, едни, други, трети. Значи, не ги омаловажувајте веднаш. Бог знае, тој вели не судете вие, ќе дојдам јас и ќе пресудам, јас знам што има во срцето, не само на лицето. Не судете тук слуга, има еден, кој си ти да отуѓаш, значи, пророштот чита некој пророштот од некоја жена. Имам еден интересен од Хрватска, го осудуваат вакви такви, прочитате што пишува таму, тој вели се испитувајте, испитајте дали е тоа духот на љубовта. Два духа има, духот на Антихристот кој е нељубов и духот на Исус кој е љубов.
Значи го имаме сето тоа. Што значи љубов? Не кон себе, кон сите како Исус. Исусовата љубов. Не зборуваме за себе љубие, си се сакам себе си ја сакам душата, душо моја, наполнев амбарите и Господ му ја зема душата и вика сега кому ќе му припадне сето тоа? Дека се што ни дал Бог, се испитувајте. Значи, пазете, внимавајте што правите со пророците. Може би некои се лажни, но проверете и испитајте и не ги осудувајте. Господ да те укори. Архангел Михаел не го осуди сатаната. Туку рече Господ да те спречи, Господ да те укори. Господ да те укори, Отецот наш. Не судете за да не бидете судени. Се испитувајте. За доброто држете се. Клонете се од секакво зло. Ке ви доаѓаат разни мисли, направи вака, направи така, овој те нервира. Бегај од мене, Сатано, во името на Исус. Држете се за Исус, држете го Исус во умот. Секоја мисла да биде покорна на Исус Христос. Ова е дадено за да знаеме како постапуваше Исус, како образец, како упатство да дојдеме до љубов до Божија, како упатство како да живееме како Исус. Клонете се од секакво зло, а сам Бог на мирот да ве освети наполно во се. Ние сме дојдени, бидете свети како што јас сум свет. Откога ќе го примиме Исус, јавно, декларативно и умре стариот човек, што не е миговен процес, него е долготраен процес на умирање внатре во себе. Кога ќе се погледнеш во огледало, ќе видиш дека си составен од нељубов, од гревовно тело кој има своји нагони, од мисли кои не се твои. Знаете, Словото беше во Бог и Бог беше Словото. Сите слова се од Бог на овој свет, но сатаната ги зема, ги извртува како што го лажеше Исус. Сакаше да го прелаже во сатаната. Ако си Бог, кажи им новие лебови, камењата станат лебови. Тој го извртува словото, таму вели, има ли син во Матеј, човек кој на својот син ќе му даде леп наместо камен. Ќе му даде камен наместо леп. Тој му вика, ако си Бог, фрли се од овде, ќе те зачуваат ангелите, од псалм, ќе испратам ангели да те обгрнат со крилето. Он вика, не го искушувај својот Бог. Значи, тој го извртува словото. И тогаш правите вие што сакате. Вие го толкувате словото по ваше. Словото се толкува во дела на љубовта. Ако ти ги љубиш сите и надраснуваш првим блиските и оние што те нервираат, тогаш ти чекориш во љубов. Значи, повикани сме да се осветуваме, бидете свети како што јас сум свет. Како што постапував јас, така постапувајте. Светци кога не осудуваш. Светци кога, еве ги пак, кога живееш во мир со сите, кога ги поучуваш неуредните, кога ги утешуваш малодушните, кога ги подкрепуваш слабите, кога си долго трпелив кон сите, кога не враќаш зло за зло, туку кога мислиш добро за сите, и за грците, и за албанците, и за бугарите, што мислат дека Македонија не постои, за НАТО и за Европска унија, бидејќи тие се завладеани од сатаната, кога се радуваш секогаш, кога се молиш постојано и се надеваш и живееш под закрилата на Севишниот Бог и тогаш пребиваш во домот на Небесниот Отец, кога благодариш за се, и тогаш не го гаснеш духот, и тогаш се осветуваш по Исус и постапуваш како Исус и држи го Исус во погледот и во умот и во срцето. Значи, да ве освети Бог на мирот, дали имаш мир, брати и пријателе, да ве освети во се и целиот ваш, негов дух, да речам, кој ви е вам даден, и душата, пазете ве што се состои човекот. Прво Солуњаните 5:23, а сам Бог на мирот да ве освети наполно во се и целиот ваш дух. Значи, пламенчето кое треба да се распламти што ви го дал Бог, и душата која е жива со тој дух, и телото. Значи, телото треба да го покорите. Духот да надвладее внатрешниот човек, духовниот човек, човекот налик на Исус Христос, да ве запазат без споро за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе. Телото треба да му служи, вашите тела, чувајте ги чисти, зашто не се ваши, туку се Божји, до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Верен е оној кој ве повикува, Исус Отецот, и тој ве љуби. Тој е љубов. Љубовта која ви недостасува во овој свет, тој ќе го направи тоа. Браќа, молете се за нас, молете се за сите кои се опотреба, се молам за сите болни, гладни и осамени. Те молам и за умрените кога ќе им сведочиш, Господи Исусе Христе, да им ги отвориш очите, да поверуваат, да се покајат. Поздравете ги сите браќа со свет целив, исцелив. Кога ги љубиш сите, ти се исцелуваш. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Ве заколнувам во Господ ова послание да им го прочитате на сите свети браќа, како што правам јас. Браќа, Исус ве сака, тој е љубов, тој ве повикува.
Samo potrebno da napraviš čekor, da se otkažeš od sebe si. Znači, primanje na Isusu, umiranje na stariji od čovjek je proces, a potom telesните болки ќе исчезнат, првото страдање, второто страдање, кога умира твојата душа, себелюбието и злото што е во неа, кога се чисти се отстранува. Третото страдање, кога ти страдаш како Исус за сите други што не го примиле Исус. Благодата на нашиот Господ нека биде со сите вас. Амин. Татко мој, те молам за сите овие што ги слушаат словата, да им ги отвориш срцата, да повикаат кон тебе: Исусе, помогни ми. Исусе, те сакам. Исусе, не можам сам. Исусе, го повикувам Твоето име. Исусе, дојди во моето срце. Ти благодарам што правиш огнен штит околу нас за Твоја слава, ние што остануваме во Тебе. Ти благодарам што ми ги исчисти мислите и умот од сето она што не е од Тебе. Ти благодарам што ми даваш сила да ги надвладеам сите состави што ги наметнува сатаната. Ти благодарам што не го гаснам духот, што го распалувам духот во мене, што го распалуваш духот во моето срце. Ти благодарам што ме научи да љубам, да простувам, да се молам. Те сакам, Господи Исусе Христе, не гаснете го духот. Ти благодарам што си оган што се огорува, оган на љубовта, оган на мирот. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господе, те сакам, Христосе. Мир вам до Божиот царство небесно, брати и пријателе. Сигурно имаш проблеми во овој свет, ти недостасува. Ти недостасува мирот, љубовта, братолюбието, нелицемерно братолюбие. Овој свет кој сатаната го води во пропаст. Несомнено дека овој свет ќе помине низ оган и ќе изгори се што не е од Бог, се што е нечиста природа. За духот негов да биде спасен, да се врати во нови почетоци, во нови обиди, во ново училиште на љубовта. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Бог знае, Исус знае. Те сакам, Господе. Ти благодарам за се. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Се Ти предавам Тебе, Исусе, се Ти предавам Тебе, Господе, се Ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Ти ме создаде од прах земна и дух животен тухна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе, се Ти предавам Тебе, Исусе, се Ти предавам Тебе, Господе, се Ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое. Љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас Ти припаѓам Тебе, Исусе, јас Ти припаѓам Тебе, Господе, јас Ти припаѓам Тебе, Татко мој, се мој.